بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیا وہ تمہاری طاق میں ہے؟ کیا وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ صورت سے نہیں پہچانتا، شاید اس لیے بھٹک رہا ہے۔ اسے میرے اعلی کار کے پیچھے آنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس اعلی کار کا بھی تعاقب نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے مسلسل خاموشی ہے۔ تم فوراً چلے آؤ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر پوچھا، کون ہے؟ باہر ہوٹل کا ملازم تھا۔ دروازہ کھولنے پر ایک ٹرے میں شراب اور سوڈے کی بوتلیں اور گلاس لے کر آیا تھا۔ وہ تمام چیزیں میز پر رکھ کر چلا گیا۔ یہودا نے دروازے کو اندر سے بند کر کے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میرے نام سے کیا لینا ہے؟ مجھے صرف ایک پھول کہہ سکتے ہو جو ہر صبح باسی اور ہر شام تازہ ہو جاتا ہے۔ شیتارا انہیں چھوڑ کر روشو کے پاس آئی تو اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ سوچنے لگا، کیا یہ ٹیلی پیتھی والا معاملہ ہے؟ مجھے سانس روک کر آزمانا چاہیے۔ اس نے سانس روکی، پھر چند سیکنڈ کے بعد سانس لیتے ہوئے محسوس کرنے لگا کہ اب دماغ پر بوجھ سا نہیں ہے۔ یقیناً کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آیا تھا۔ وہ ایک بریف کیس میں 50,000 روپے، ریوالور اور گولیاں رکھ کر اپنی کار میں آ گیا۔ اسے سٹارٹ کرنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ وہ پھر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، دوست تم کون ہو؟ وہ بولی، تم نے دوست کہا ہے تو پھر دوست ہوں۔ تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ گاڑی چلاتے رہو اور مجھے چور خیالات پڑنے دو۔ وہ کار سٹارٹ کر کے اسے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا، میں سانس نہیں روکوں گا۔ پوری آزادی سے میری ہسٹری معلوم کرو۔ اس سے پہلے یہ کہہ دوں کہ گاڈ نے میری دعا سن لی ہے۔ میں دعائیں مانگتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں یہودا کی بلیک میلنگ سے نجات حاصل کر سکوں۔ اچھا، تو اس نے تمہیں بلیک میلنگ کے ذریعے اپنا تابعدار بنایا ہے؟ صرف میں ہی نہیں، اس کے سنڈیکیٹ میں درجنوں خطرناک مجرم ہیں جو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سب کی کمزوریاں اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کی موت کے بعد بھی ایسے انتظامات ہیں کہ ہم سب کی کمزوریاں منظر عام پر آ جائیں گی۔ پھر ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ہم جہاں جائیں گے وہاں ہمیں سزائے موت ملے گی۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں اس کے چنگل سے نجات دلاؤں گی۔ اب خاموش رہو۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ شیتارا معلومات حاصل کرنے لگی کہ یہودا گل کے جیو سنڈیکیٹ میں کتنے خطرناک مجرم ہیں، یہودا کے مقاصد کیا ہیں اور کس طرح وہ یہودی مفادات کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے عوض وہ اسرائیلی حکومت سے اور ارب پتی یہودی سرمایہ داروں سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتا رہتا ہے۔ یہودا اپنے کمرے میں پی رہا تھا۔ وہ جوان عورت اس کی فرمائش کے مطابق ریکارڈر سے ابھرنے والی موسیقی پر رقص کر رہی تھی۔ پھر وہ ناچتے ناچتے رک گئی۔ اس نے ریکارڈر کو آف کر دیا۔ وہ بولا، کیا ہوا، تھک گئی ہو؟ وہ پاس آ کر رازداری سے بولی، میں پارس کی روح کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ چونک کر بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ کیوں میرا نشہ بھنگ کر رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی اسے بند دروازے سے گزر کر یہاں آتے دیکھا ہے۔ وہ ادھر ادھر سہم کر دیکھتے ہوئے بولا، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ نہیں، جب وہ زندہ ہے تو زندہ ہی آئے گا۔ اس کی روح نہیں آئے گی، اس کی روح نہیں آئے گی۔ تو جھوٹ بولتی ہے، میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اٹھا ہوا ہاتھ نہیں ہل رہا تھا، فضا میں جکڑا ہوا سا رہ گیا تھا۔ شیتارا نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں کوئی ہے، کسی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے۔ وہ بولا، چھوڑو میرے ہاتھ کو، چھوڑو۔ کون ہو تم؟ اگر پارس ہو تو زندہ ہو، پھر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ عورت پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی چڑھ گئی ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں پر، کمرے میں بلاتے ہو، رقمیں دیتے ہو، پھر نشے میں لڑک جاتے ہو۔ وہ پلٹ کر دروازے کے پاس آئی، پھر جانے کے لیے اسے کھولا۔ سامنے روشو کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ تیزی سے باہر آئی، پھر دوڑتی ہوئی لفٹ کی طرف چلی گئی۔ روشو نے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ یہودا نے کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، ابھی میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا تھا۔ کیا تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے تو تمہاری موت نظر آ رہی ہے۔ وہ باس کی حیثیت سے ڈانٹ کر بولا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں یہ گلاس تمہارے منہ پر ماروں گا۔ اس نے گلاس پکڑ کر مارنے کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کیا تو پھر وہ ہاتھ فضا میں جکڑا رہ گیا۔
اس نے ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کی لیکن اسے ہلا بھی نہ سکا۔ روشو نے ایک بھری ہوئی بوتل میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، کیا یقین آیا کہ موت تمہارے پاس ہے؟ وہ گھبرا کر بولا، ہاں یقین آ گیا ہے، مجھے بچاؤ، تماشا دیکھو گے اور میں مر جاؤں گا تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ یہودا، اب تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکو گے۔ تم نے میرے جیسے 15 خطرناک مجرموں کے خلاف ٹھوس دستاویزی ثبوت اپنے پارٹنر یہودا شمون کے پاس رکھے ہیں۔ اس نے پریشان ہو کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، تم بکواس کر رہے ہو۔ یہودا شمون بیلجیم میں ایک کروڑ پتی یہودی کی حیثیت سے بظاہر شریفانہ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم جیسے شاطر مجرموں نے شمون کو بارہا دیکھا ہے، لیکن کبھی ہمیں شبہ تک نہیں ہوا کہ وہ جیو سنڈیکیٹ میں تمہارا پارٹنر ہے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ موت جو تمہارے دماغ کے اندر ہے اس نے مجھے بتایا ہے۔ اسی موت کے حکم سے میں یہ بھری ہوئی بوتل لایا ہوں۔ تم پہلے اپنی آدھی بوتل پینے کے بعد یہ پوری بوتل بھی پیو گے اور اس کمرے میں مر جاؤ گے۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ آزاد ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، نہیں، تم میرے تابعدار روشو نہیں، تم پارس ہو اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے دماغ میں رہ کر میرے پارٹنر شمون کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ شیتارا نے اس کے اندر کہا، ذلیل کمینے، تو نے 10 لاکھ پاؤنڈز کے لیے میرے پارس کو مار ڈالا۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو بھی نہیں رہے گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سہم کر بولا، تم کون ہو؟ میں نے پارس کو ہلاک نہیں کیا ہے، وہ زندہ ہے، میری 3 اہم مائکرو فلمیں چرا کر لے گیا ہے۔ ہوٹل کی چھت پر جو مارا گیا ہے وہ میجر کیدار شرما ہے۔ تم سب دھوکہ کھا رہے ہو۔ بھارتی فوجی میجر کیدار شرما سمجھ کر پارس کی لاش لے گئے ہیں۔ میری سوچ کی لہریں پارس کے مردہ دماغ سے واپس آ گئی ہیں۔ تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی موت کی تصدیق کی ہوگی، لیکن پاشا نے غیر معمولی قوت سماعت سے اس کی آوازیں سنی ہیں۔ جب میجر کی لاش لے جائی جا رہی تھی تبھی پاشا نے پارس کو نیچے ہال میں بولتے سنا تھا۔ پاشا غیر معمولی قوتوں کا حامل ہے لیکن عقل سے پیدل ہے۔ میری خیال خوانی مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ چلو پہلے یہ آدھی بوتل اٹھاؤ اور اپنے منہ سے لگاؤ۔ وہ بوتل کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا مگر بے اختیار اسے اٹھا کر منہ سے لگا کر پانی یا سوڈے کے بغیر گھٹا گھٹ پینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوتل خالی ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑی۔ اس نے ابکائی سی لی، پھر صوفے سے گر کر کہہ کرنے لگا۔ روشو نے اسے ایک لات ماری، وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ پھر روشو قریب آ کر اس کے نرخرے پر ایک پاؤں رکھ کر دبانے لگا۔ کچھ شراب منہ سے پچکاری کی طرح نکلی، باقی اندر رہ گئی۔ دم باہر ہو گیا۔ وہ ذرا تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ اس کے دیدے پھیل کر بے نور ہو گئے۔ یہ کام پارس کا تھا، لیکن جب وہ یہودا کے ہندوستانی اعلی کار کا تعاقب کر رہا تھا تب ہی جناب تبریزی صاحب کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ وہ کمرے میں جا کر آرام کرے۔ شیتارا اسے مردہ سمجھ رہی ہے اور آئندہ بھی اسے مرحوم سمجھتی رہے گی۔ وہ آفرین کے ساتھ آرام سے سو رہا تھا اور جو دشمن جان تھی وہ پارس کے دشمنوں کی جان سے کھیل رہی تھی۔ اس نے کمانڈر کے پاس آ کر کہا، تم سب جسے میجر کیدار شرما کی لاش سمجھ رہے ہو وہ دراصل پارس کی لاش ہے۔ کمانڈر نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، اس لاش کو ہمارے دھرم کے مطابق جلایا نہیں جائے گا، اسے بابا صاحب کے ادارے میں بھیجا جائے گا۔ تم یہ چونکا دینے والی بات کہہ رہی ہو۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا ہے۔ میں ابھی فون پر کہتا ہوں کہ اس لاش کے چہرے پر میجر کا میک اپ ہے تو اسے واش کر کے حقیقت معلوم کی جائے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر ایک ماتحت آفیسر سے کہا، ہمیں شبہ ہے کہ وہ میجر کیدار شرما کی لاش نہیں ہے، تم خود جاؤ اور اس کے چہرے کا میک اپ چیک کرو۔ ادھر سے کہا گیا، سر ابھی میں آپ سے رابطہ کرنے والا تھا، یہ بتانا تھا کہ مسلمان باغیوں نے کیمپ کو بم سے اڑا دیا ہے۔ وہاں میجر کیدار شرما اور ہیری سمسن وغیرہ کی لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ان سب کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں۔ یہ پہچاننا ممکن نہیں رہا ہے کہ وہ لاشیں کن مرنے والوں کی تھیں۔ شیتارا کمانڈر کے اندر رہ کر یہ سن رہی تھی، بڑے دکھ سے بولی، ہے بھگوان، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے ماں باپ اور رشتہ دار آخری وقت اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ اگر فرحاد علی تیمور نے بیٹے کا مطالبہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کمانڈر نے کہا، پارس یہاں اصل نام اور پاسپورٹ سے نہیں آیا تھا، ہمیں اس سلسلے میں انجان بن کر رہنا چاہیے۔ ہم لاکھ انجان بن کر رہیں مگر باپ تو جانتا ہے کہ بیٹا یہاں آیا تھا اور آ کر ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا ہے۔ ہمیں سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے مردہ دماغ کو چھو نہیں سکے گا۔
बाप समझ लेगा कि यहाँ उसके बेटे की जिंदगी से खेला गया है। समझने दो, वो सबूत के बगैर हमें इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा। तुम्हें अपनी देश की भलाई के खातिर अनजान बनकर रहना चाहिए। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोच में पड़ गई। एक तो पारस की अब्दी जुदाई का दुख था, उस पर मुजरिमाना खामोशी लाजमी हो गई थी। ये खबर तमाम ममालिक तक पहुंच गई थी कि मैंने लैला की मौत की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए हेडक्वार्टर और एटमी प्लांट में कैसी ज़बरदस्त तबाही मचाई है। शीतारा अपने देश को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा देना चाहती थी, इसलिए मजबूरन खामोश रही। दाऊद मंडोला ने जिस ब्रेन एडम को हेडक्वार्टर में पहुंचाया था उसका नशा उतर चुका था। टेलीपैथी जानने वाले 3D उसके चोर ख्यालात को अच्छी तरह पढ़ रहे थे। उन्हें पता चला कि इसराइली इंटेलिजेंस का चीफ ब्रेन एडम उसका जुड़वां भाई है, लेकिन उससे शाज़ो नादिर ही राब्ता होता है। उन्होंने शराबी ब्रेन एडम को राब्ता करने पर मजबूर किया। जब राब्ता हो गया तो उन्होंने तेलबीब के ब्रेन एडम की आवाज़ सुनकर उसके अंदर जाना चाहा, लेकिन उसने सांस रोक ली। फिर फ़ोन के ज़रिए अपने भाई से कहा, ब्रदर, तुम्हारे दिमाग में कोई छुपा हुआ है, वो मेरे अंदर आना चाहता था, मुझसे अभी बातें ना करो। 3D के एक डी क्रेन ने शराबी ब्रेन एडम की ज़ुबान से कहा, ब्रदर, फ़ोन बंद ना करना वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। माय गॉड, तुम कहाँ फंस गए हो? तुम्हारे अंदर कौन है? उससे कहो कि वो मुझसे बातें करे। वो कहता है तुम्हारे दिमाग में आकर बातें करेगा। उससे कहो मैं अपने इख्तियार में नहीं हूँ, ना चाहने के बावजूद बेख्तियार सांस रोक लेता हूँ। ठीक है, जब तक तुम किसी के तनवीमी अमल से निजात नहीं पाओगे ये लोग मुझे कैदी बना कर रखेंगे। जब कभी अपने दिमाग के दरवाजे खोलना चाहो तो सुपर मास्टर से राबता कर लेना। फ़ोन का राबता ख़त्म कर दिया गया। तीनों टेलीपैथी जानने वाले 3D ने सुपर मास्टर के पास आकर कहा, सर, इंटेलिजेंस का वो चीफ किसी के तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है, वरना वो अपने भाई की रिहाई की खातिर हमें ज़रूर अपने दिमाग में आने देता। उसी वक्त इंटरकॉम पर इशारा मौसूल हुआ। सुपर मास्टर ने पूछा, क्या बात है? लेडी सेक्रेटरी ने कहा, सर, इसराइली इंटेलिजेंस का चीफ आपसे बात करना चाहता है। सुपर मास्टर ने इंटरकॉम ऑफ करके टेलीफोन का रिसीवर उठाया, फिर पूछा, हेलो चीफ, क्या भाई की याद आ रही है? ब्रेन एडम ने पूछा, मेरे भाई को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? वो मिलिट्री हेडक्वार्टर में घुस आया था। क्या हम एक जासूस को खुशामदीद कहते? तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो जासूस नहीं, कानून का एहतराम करने वाला शहरी है। इल्ज़ाम झूठा नहीं है। हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों ने उसके चोर ख्यालात पढ़े हैं। हमारे पास भी ख्याल ख्वानी करने वाले हैं और वो इस इल्ज़ाम को झूठा साबित कर सकते हैं। तुम नए सुपर मास्टर हो, मैं मशवरा देता हूँ खामखा दो मुल्कों के दोस्ताना ताल्लुकात में गड़बड़ ना करो, वरना इस्लामी ममालिक के ख़िलाफ़ हमारे तुम्हारे दरमियान जो समझौता है उस पर हम नज़र सानी करेंगे। सुपर मास्टर सोच में पड़ गया। इब्तदा से अमरीकी पॉलिसी ये रही है कि बज़ाहिर इस्लामी ममालिक का दोस्त और हमदर्द रहे और दरपर्दा इसराइल को अजाब बनाकर उन मुसलमान हुक्मरानों पर मुसल्लत रखे। अमरीका और इसराइल बरसों से ऐसी पॉलिसियों पर अमल करते आ रहे हैं। सुपर मास्टर ने कहा, अच्छी बात है, मैं इस शर्त पर तुम्हारे भाई को रिहा करूंगा कि वो फ़ौरन ये मुल्क छोड़ दे। उसने रिसीवर रखकर 3D से कहा, इस पर तनवीमी अमल करके इसे अपना ताबेदार जासूस बनाओ। वो अपने भाई के पास तिलबीब जाएगा तो तुम उसके अंदर रहकर बहुत कुछ मालूम कर सकोगे। 3D में से एक D ने कहा, सर, मैं इस पर अमल करूंगा। फिर हम तीनों में से कोई भी इसके अंदर जाकर इसराइली इंटेलिजेंस के राज मालूम करता रहेगा। डी क्रेन वहां से चला गया। सुपर मास्टर ने एक फाइल डी हार्वे को देते हुए कहा, मिस्टर हार्वे, ये मशरिक़ वुस्ता के इस्लामी ममालिक की फ़ाइल है। तुम इन्हें पढ़कर ये मालूम कर सकोगे कि किस इस्लामी मुल्क के सरबराह में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ हैं और वहाँ की बासर शख्सियात को किस तरह हमारे मुफादात के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। डी हार्वे ने वो फ़ाइल लेकर कहा, ऑल राइट सर, मैं फ़ाइल की स्टडी करने के बाद आपसे लाइन ऑफ एक्शन की मंजूरी लूँगा। वो चला गया। सुपर मास्टर ने तीसरे डी को एक फ़ाइल, वीडियो फिल्में और ऑडियो कैसेट्स देकर कहा, पाकिस्तान और भारत जब से आज़ाद हुए हैं तब से वो कश्मीर पर अपना हक जताने के लिए एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। हमारा ख्याल था कि दो जानवर हमेशा एक हड्डी के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और हम उन्हें लड़ाते रहेंगे, लेकिन पिछले बरसों से कश्मीर के अवाम ने आज़ादी के लिए जिहाद शुरू कर दिया है। ये तहरीक आज़ादी दुनिया के तमाम ममालिक को मुतवज्जे कर रही है। सर, हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में बदतरीन सियासी और मुआशी हालात पैदा करने होंगे।
इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत और वहाँ के अवाम अपने मसाइल में उलझते रहेंगे। जब वो अपनी ज़ाती मुसीबतें दूर करने के सिलसिले में परेशान रहा करेंगे तो कश्मीरी मुसलमानों का भरपूर साथ नहीं दे सकेंगे, सिर्फ ज़ुबानी हिमायत करते रहेंगे। वो एक ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, मिस्टर डिमोरा, तुम उर्दू हिंदी अच्छी तरह बोलते और समझ लेते हो। वहाँ चारों सूबों की ज़ुबानें मुख्तलिफ हैं। उन चारों सूबों के मुसलमान सिर्फ मज़हब के बायस एक हैं, वरना ज़ुबान, तहज़ीब और सकाफ़त एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तुम इन आवाम को ज़रिया बनाकर लासानी फसादात करा सकते हो। पाकिस्तान की ड्रग माफिया तुम्हारा भरपूर साथ देगी। उस ड्रग माफिया में भारतीय जासूस हैं। तुम उन्हें वीडियो कैसेट्स में देख सकोगे। ये फाइल और कैसेटें ले जाओ। डिमोरा मेज़ पर से वो तमाम चीज़ें उठाकर वहाँ से अपने बंगले में चला आया। उन तमाम टेलीपैथी जानने वालों की रिहाइश मिलिट्री हेडक्वार्टर में थी। डिमोरा ने अपने कमरे में आकर आराम से बैठकर पहले फाइल को तवज्जो से पढ़ा, फिर वीसीआर में कैसेट लगाकर टीवी स्क्रीन पर उन भारतीय सुराग रिसानों को देखने लगा जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में मुसलमान बनकर रहा करते थे। ऐसे पाकिस्तानी अफसरान और बड़े ओहदेदारान भी थे जो ड्रग माफिया के हाथों अपना ज़मीर बेच चुके थे। वो सब बारी बारी स्क्रीन पर आ रहे थे, अपना कोड नंबर और कोड वर्ड्स बताकर अपना मुख्तसर सा तारुफ करा रहे थे। डिमोरा उनमें से एक एक को देखता था, उनकी बातें सुनता था, फिर वीसीआर ऑफ करके दिमाग में पहुंचकर पाकिस्तान के मौजूदा हालात और उस जासूस की कारकर्दगी के मुतालिक मालूमात हासिल करता था। फिर वीसीआर ऑन करके दूसरे जासूस या पाकिस्तान की दलाली करने वाले को देखता था। ऐसे ही वक्त उसने लाहौर के एक इलाके के डिप्टी कमिश्नर को देखा। वो अपना कोड वर्ड बताकर कहने लगा, पहले मैं ड्रग माफिया का एक मामूली एजेंट था, फिर मैंने माफिया के ताउन से अपने इलाके के एक सियासतदान के लिए बड़ी मेहनत की। इलेक्शन में उसकी होने वाली हार को जीत में बदल दिया, उसे असेंबली में पहुंचा दिया। उस सियासतदान ने वजीर बनते ही मुझे यहाँ का डीसी बना दिया है। डिमोरा ने वीसीआर को ऑफ करके डीसी के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। उसकी सोच ने कहा, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स मेरे अहकामात की पाबंद है। मैं स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करता रहता हूँ, लेकिन अब मेरी राह में मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। डिमोरा ने उसकी सोच में कहा, मुझे उन मुश्किलात के मुतालिक वजाहत से सोचना चाहिए। डीसी ने कहा, करीबी इलाके में एक टेलीपैथी जानने वाली पैदा हो गई है। ये एक चौंका देने वाली बात थी। डिमोरा सीधा होकर बैठ गया, फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोला, अभी मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर बोल रहा हूँ, क्या वो भी इसी तरह तुम्हारे अंदर आती है? डिप्टी कमिश्नर ने दोनों हाथों से सर थाम कर पूछा, तुम कौन हो? दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे कोड वर्ड्स जानता हूँ। मेरा ताल्लुक अमेरिका के उस सुपरमास्टर से है जो तुम्हारे यहाँ ड्रग माफिया के हाथ मजबूत करता है। मुझे बताओ, वो टेलीपैथी जानने वाली कौन है? एक मकामी लड़की है, उसका नाम फरहाना है। वो 2 हफ्ते पहले तक नहायत ही गरीब और कमज़ोर सी लड़की थी। एक नहायत ही पसमानदा बस्ती में रहती थी, फिर अचानक ही उसे उरूज हासिल हो गया। अब वो लाहौर के एक महंगे इलाके में एक शानदार महलनुमा कोठी में रहती है और वो हम सब के ढके छुपे राज जानती है। वो बोला, मिस्टर डीसी, फिलवक्त दुनिया में जितने टेलीपैथी जानने वाले हैं उन सब के नाम हमारी फहरिस्त में दर्ज हैं, लेकिन फरहाना का नाम इस फहरिस्त में नहीं है। फिर तुम कहते हो वो पाकिस्तानी है और लाहौर की रहने वाली है। बेशक वो लाहौर के एक इलाके बागबानपुरा में पैदा हुई थी, वहीं जवान हुई और वहीं तालीम हासिल की। फिर तो तुम्हें किसी तरह का धोखा हो रहा है। ये सारी दुनिया जानती है कि फरहाद अली तैमूर के बाद पाकिस्तान में फिर कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती पैदा नहीं हुई, लेकिन वो जानती है और दिमाग के अंदर छुपे हुए राज पूरी तफसील से बता देती है। तुमने उससे कब मुलाकात की थी? मैं पुलिस के एक आला ऑफिसर और इंटेलिजेंस के एक नौजवान ऑफिसर के साथ कल उसकी कोठी में गया था। उसने हमसे ड्राइंग रूम में मुलाकात की थी। हमसे पहले एक पुलिस अफसर उसे गिरफ्तार करने गया था, मगर उसे हाथ भी ना लगा सका था। उसके सामने ज़मीन पर हकीर कीड़े की तरह रेंगता हुआ बाहर चला गया था। हमने उससे नरम लहजा इख्तियार किया तो वो भी नरमी से बोलती रही। वो पुलिस ऑफिसर उसे क्यों गिरफ्तार करना चाहता था और तुम उससे क्यों मिलने गए थे? हमें शुबा था कि वो कोई बड़ी वारदात करके अचानक दौलतमंद बन गई है। जब एक इंस्पेक्टर उसके सामने कीड़े की तरह रेंगने लगा तो शुबा हुआ कि वो कोई पुरस्रार इल्म जानती है, और जब उसने हमसे ये कहा कि हम उससे भी बड़ी वारदातें करते हैं तो हम चौंक गए। वो हमारी वारदात की तफसील बताने लगी।
हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमारे अंदर की छुपी हुई बातें जानती होगी। हम उसे गिरफ्तार ना कर सके, चुपचाप वापस चले आए। डी मोरा ने कहा, इससे यह साबित नहीं होता कि वो टेलीपैथी जानती है। किसी और पुरस्कार जरिए से उसने तुम सबका कच्चा चट्ठा मालूम किया होगा। अगर टेलीपैथी जानती तो तुम्हारे अंदर आकर ऐसे ही बोलती जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो, वो तुम्हारी तरह हम में से किसी के अंदर नहीं बोल रही थी। तुम उससे फ़ोन पर बात करो। मैं मालूम करना चाहूँगा कि वो कौन सा पुरस्कार इल्म जानती है। हो सकता है वो अपने इल्म के ज़रिए आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन जाए। डीसी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। राबता होने पर शेरू की आवाज़ सुनाई दी। डीसी ने कहा, अपनी बहन से कहो मैं बात करना चाहता हूँ। उसे होल्ड करने के लिए कहा गया। वो रिसीवर कान से लगाए इंतज़ार करने लगा। डी मोरा शेरू के अंदर आ गया। वो बहन के कमरे के पास आकर दरवाजे पर दस्तक देकर कह रहा था, फरा, डीसी साहब तुमसे फ़ोन पर बातें करना चाहते हैं। वो बोली, इसके लिए दरवाजे पर आना क्या ज़रूरी था? वहीं से फ़ोन पर कहना चाहिए था। ठीक है, उधर रिसीवर रख दो। फरहाना ने बेड पर करवट बदलकर सरहाने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया। उसी वक्त पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। फिर सांस लेते हुए रिसीवर कान से लगाकर बोली, कौन हो? मैं हूँ डीसी दिलदार हुसैन। मैं तुम्हें नहीं उससे पूछ रही हूँ जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और मेरे दिमाग में आना चाहता है। डी मोरा ने कहा, मैं डीसी दिलदार हुसैन की ज़ुबान से बोल रहा हूँ। तुमसे तारुफ हासिल करना चाहता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पहले अपनी हिस्ट्री पेश करो और ये बताओ कि मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहते हो? तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैं एक अमरीकी हूँ, मुझे एशियाई लोग पसंद हैं। तुम देख रही हो कि मैं तुम्हारे मुल्क की ज़ुबान बोल रहा हूँ। इससे अंदाज़ा कर सकती हो कि मुझे तुम्हारी ज़ुबान से और तुम्हारे मुल्क से कितनी मोहब्बत है। वो बोली, लेकिन मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा दौलत कमाने से मतलब है, इसलिए मैं डीसी दिलदार हुसैन को दोस्त समझती हूँ। फिर तो हमारी दोस्ती पक्की होगी, क्योंकि मैं भी दौलत को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मुझे डीसी ने बताया है कि तुम अचानक ही अमीर कबीर हो गई हो। हमारे लिए काम करोगी तो और ज़्यादा बेहिसाब दौलत हासिल करती रहोगी। मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो, मुझसे क्या काम लेना चाहते हो? तुम्हारी सलाहियतों के मुताबिक तुम्हें काम दिया जाएगा। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन सा पुरस्कार इल्म है। हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए। मैं मुसलमान लड़की हूँ, मेरा मज़हब पर्दे में रहना सिखाता है और इसलिए मैं पर्दे में रहूँगी। खूब बातें बनाती हो। मुसलमान औरतें चेहरे को और बदन को छुपाती हैं और तुम अपना इल्म छुपा रही हो। नहीं, हर वो बात छुपाने का हुक्म है जिसे हमारा मजाजी खुदा छुपाने को कहता है। तुम्हारा मजाजी खुदा कौन है? मैं कैसे बताऊं? मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। तुम यकीन नहीं करोगे, मगर मैं ये बात कसम खाकर कहती हूँ। तुम कसम खा रही हो तो यकीन करता हूँ। अब ये समझा दो कि तुमने उसे देखा नहीं है तो वो तुम्हारा शौहर कैसे हो गया? मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है। हमारा निकाह टेलीफोन पर हुआ था। कुछ समझ में आया? इन बातों के दौरान साजिद अली यानी एवन रास का उसके अंदर आ गया था और दूसरी तरफ की आवाज़ और लहजे को तवज्जो से सुन रहा था। फिर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। डी मोरा ने सांस रोक ली। साजिद वापस फरहाना के पास आ गया। डी मोरा डीसी की ज़ुबान से फ़ोन पर कह रहा था, आखिर तुमने मेरे अंदर पहुंचने की नाकाम कोशिश करके अपनी ख्याल ख्वानी के इल्म को ज़ाहिर कर ही दिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे ये इल्म नहीं आता। अगर अभी कोई तुम्हारे पास आया था तो इसका मतलब ये है कि हमारे दरमियान सिर्फ डीसी दिलदार हुसैन ही नहीं बल्कि कोई और भी है। अभी चंद लम्हे पहले मैंने भी सांस रोक ली थी और ये समझ रही थी कि तुम फिर मेरे दिमाग में आने की हमाकत कर रहे हो। डी मोरा ने परेशान होकर कहा, मैं भी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आया था। क्या आज से पहले भी तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लिया करती थीं? हाँ, ऐसा कई बार हो चुका है। अभी मेरे सांस रोकने का नतीजा ये हुआ कि वो अजनबी डीसी के पास गया होगा, वहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनी होगी, यूं तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश की होगी। इसका मतलब है कि वो नाकाम होकर फिर डीसी के अंदर चला गया है और हमारी गुफ्तगू सुन रहा है। मैं अभी राबता ख़त्म करता हूँ, फिर किसी वक्त तुमसे बातें करूँगा। फ़ोन का राबता ख़त्म हो गया। साजिद ने कहा, वेल डन फरहाना, तुमने बड़ी खूबसूरती से बातें बनाई हैं, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। फरहाना मुस्कुराने लगी। वो डी मोरा से गुफ्तगू करते वक्त साजिद को महसूस कर चुकी थी।
ساجد نے اپنی آمد کا وہی وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وہ فون پر باتیں بنا کر ڈیمورا سے اس لیے گفتگو کو طول دے رہی تھی کہ ساجد آ کر اس ٹیلی پیتھی جاننے والے اجنبی کو سن سکے۔ ساجد ڈی سی دلدار حسین کے پاس آ گیا تھا۔ وہاں ڈیمورا اس سے کہہ رہا تھا، مسٹر دلدار، کیا تم نہیں جانتے کہ کوئی اجنبی خیال خوانی کرنے والا تمہارے اندر چھپا رہتا ہے؟ ہمیں تو صرف فرحانہ پر شبہ تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ وہ ابھی گفتگو کے دوران میرے اندر نہیں آئی تھی کیونکہ فون پر اس کی باتوں کے دوران کسی نے میرے اندر آنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں، کوئی دوسرا پراسرار علم جانتی ہے۔ پھر یہ اجنبی خیال خوانی کرنے والا کون ہے؟ ابھی میرے اندر ہے تو پلیز بولے، ہم سے دوستی کرے۔ ساجد نے اپنی خاموشی توڑ دی اور آواز اور لہجہ بدل کر بولا، ڈی سی، میں تم سے کبھی دوستی نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ ہاں، یہ جو تمہارے اندر بول رہا ہے، اس سے ایک شرط پر دوستی ہو سکتی ہے۔ ڈیمورا نے کہا، مجھے پاکستان میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا دوست مل جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوست، اپنی شرط پیش کرو۔ ساجد نے کہا، میں فرحانہ پر ہزار جان سے عاشق ہو گیا ہوں۔ میں نے پہلی بار اس کے پاس جانا چاہا تو اس نے سانس روک لی، دوسری بار اسے ٹیلی فون پر مخاطب کیا اور حال دل بیان کیا تو اس نے کہا وہ اپنے بچپن کے ساتھی کو چاہتی ہے۔ اس سے فون پر نکاح ہو چکا ہے۔ تب سے میں رقابت کی آگ میں جل رہا ہوں۔ جو شخص اس کا محبوب ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ کوئی پراسرار علم جانتی ہے اور اپنے محبوب کی حفاظت کرتی ہے۔ ڈیمورا نے کہا، یہی میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا پراسرار علم جانتی ہے۔ میں نے اس سے فون پر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے بھائی شیرو کے ذریعے اس کی آواز سنی تھی۔ کیا تم نے اس کے بھائی کو آلائے کار بنا کر اسے ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں ہر طرح سے کوششیں کر چکا ہوں، تم بھی کر کے دیکھ لو۔ میری تمہاری دوستی کی شرط یہی ہے کہ فرحانہ کو کسی طرح قابو میں کر کے اسے میرے حوالے کر دو، پھر میں اس ملک میں تمہارا دستے راست بن جاؤں گا۔ میں اس ملک میں دشمن نہیں، دوست پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے بھی دوستی کرنے کے لیے اسے ضرور ٹریپ کروں گا۔ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور آئندہ تم سے رابطہ کیسے ہوگا؟ ہم اسی ڈی سی کی کھوپڑی میں آ کر ملاقات کا وقت مقرر کر لیا کریں گے۔ تم میرے نام سے واقف ہو، سپر ماسٹر کے ریکارڈ میں دیکھو، میرا نام جے مورگن ہے۔ وہ خوش ہو کر بولا، او گاڈ، پھر تو تم امریکی ہو۔ میرے دوست، میرے بھائی، میں نے ریکارڈ میں پڑھا تھا کہ اسرائیل میں تمہارا برین واش کیا گیا تھا اور انہوں نے تمہیں سخت پابندیوں میں رکھا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ میں زنجیریں توڑ کر آزاد ہو گیا ہوں۔ ارادہ تھا کہ امریکہ واپس چلا جاؤں گا، لیکن ٹی وی پر ایک دستاویزی فلم میں فرحانہ کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور اب اس کے لیے لاہور میں بھٹک رہا ہوں۔ مسٹر مورگن، میں ہر حال میں فرحانہ کو تمہارے لیے ٹریپ کروں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ تم اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرو گے۔ میں محب وطن امریکی ہوں۔ فرحانہ کا مطالبہ ایک الگ سی چیز ہے، لیکن امریکہ کے لیے میں کسی شرط کے بغیر کام کروں گا۔ واہ دوست، تم نے دل خوش کر دیا۔ میں پاکستان کے عوام کو اور حکمرانوں کو سیاسی اور معاشی مسائل میں اس طرح سے الجھانے آیا ہوں کہ یہ لوگ کشمیر کے مسئلے کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے۔ ان پاکستانیوں کے اپنے مسائل ہی ان کے لیے پہاڑ بن جائیں گے۔ منصوبہ اچھا ہے، مجھے بھی کوئی ذمہ داری دو اور بتاؤ کہ کام کس طرح شروع کیا جائے۔ میں پہلی بار یہاں ڈی سی کے دماغ میں آیا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں آتے ہی ہم امریکی ایک دوسرے سے متعارف ہو گئے ہیں۔ میرا نام ڈیمورا ہے۔ ہم پہلے لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ اگلے ماہ اس ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ چالیں چلی جا رہی ہیں کہ یہاں ہماری مرضی کی حکومت قائم ہو، اور ایسا ضرور ہوگا۔ پھر ہمارے اشاروں پر چلنے والی حکومت آئندہ 5 برس کے لیے کشمیر اور ایٹمی پروگرام کو سرد خانے میں ڈال دے گی۔ اس ملک میں یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ آئندہ رابطے کا وقت مقرر کرو۔ اس نے دوسرے دن اسی وقت ڈی سی کی کھوپڑی میں ملاقات کا وعدہ کیا۔ پھر ساجد فرحانہ کے پاس آیا۔ وہ بولی، کیا اس سے لمبی گفتگو ہو رہی تھی؟ ساجد اسے بتانے لگا کہ اس کا نام ڈیمورا ہے اور وہ پاکستان میں کسی منصوبے پر عمل کرنے آیا ہے۔ فرحانہ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، کانٹا ننھا سا ہوتا ہے مگر چپتا ہے تو بڑی تکلیف دیتا ہے۔ پاکستان ہمارے لیے گلشن ہے اور مخالفین کے لیے کانٹا۔ یہ چھوٹا سا ملک بڑے ملکوں کی آنکھ میں چپتا رہتا ہے۔ اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ ساجد نے کہا، اور اللہ بچا رہا ہے۔ روس جیسا سپر پاور اس ملک کو مٹانے کی کوشش کرتے کرتے خود مٹ گیا۔ بھارت بھی چراغ سحر ہے، بجھنے سے پہلے بہت زیادہ بھڑک رہا ہے۔
दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसके साथ ही शेरू की आवाज़ आई, फराद दरवाज़ा खोलो, तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं। साजिद ने कहा, अभी दरवाज़ा ना खोलना, मैं अभी आता हूँ। उसने शेरू के अंदर आकर उसके ख्यालात पढ़े। पता चला वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, अचानक उठ कर आ गया है और अपनी मर्जी के खिलाफ दस्तक देकर अब्बा के बुलाने वाली बात झूठ कह रहा है। वो फरहाना के पास आ गया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोली, भाई ड्राइंग रूम में जाओ और इंटरकॉम पर बात करो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।